سلام لاہور، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں عثمان احمد اور میں ہوں انا یوسف۔ نظر ڈالیں گے سٹی ہیڈ لائنز پر، لیکن اس بریک کے بعد سانحہ چیرنگ کراس کے زخم تاحال تازہ، شہر کی فضا افسردہ تعزیتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی شہید ایس ایس پی زاہد گوندل کے گھر آمد، شہید کی بیوہ سے اظہار تعزیت، درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی۔ ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین اور ایس ایس پی زاہد گوندل نے فرض کی راہ میں جان نچھاور کی، شہید افسران کے ناموں سے شہر کی سڑکوں کو منسوب کیا جائے، لاہور پولیس نے حکومت کو باضابطہ درخواست بھجوا دی۔ سانحہ چیرنگ کراس کیس میں مزید پیش رفت، سی ٹی ڈی نے خودکش حملہ آور کے سہولت کار کی تصویر جاری کر دی، شناخت کروائیں 10 لاکھ روپے انعام پائیں، نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہال روڈ سے ملحقہ علاقوں میں سرچ آپریشن، داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے چیکنگ، بائیو میٹرک کے ذریعے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سانحہ چیرنگ کراس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا، جے آئی ٹی کا جائے وقوع کا دورہ، مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں سے بھی معلومات حاصل کی۔ کیولری گراؤنڈ میں احمد مبین شہید کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کا رش، شہید احمد مبین کی فیملی ارکان دوست احباب قبر پر زارو قطار روتے رہے، قابل افسر سے محروم ہونے پر وارڈرز بھی افسردہ۔ شہید ایس ایس پی زاہد گوندل کے بیچ میٹس ان کی شہادت کے بعد غم سے نڈھال، کہتے ہیں قریبی دوست کی شہادت کے باوجود دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کے جانے کے بعد میں یاد رکھوں، مگر ہم آج اپنے دفتروں میں ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اسی طرح کھلی پٹیری کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ سانحہ چیرنگ کراس کے زخمیوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری، 39 زخمی گنگارام جبکہ 10 میو اسپتال میں زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زخمیوں کے لیے ناشتہ اور گلدستے بھجوائے، ادھر اسپیکر بلوچستان اسمبلی راحیلہ درانی کی گنگارام آمد، زخمیوں کی عیادت کی۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبائی وزیر جہانگیر خانزادہ، عائشہ غوث پاشا سمیت ڈی جی فارن افیئرز افتخار عزیز کی شرکت، غیر ملکی سفارتکاروں کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ کی انتظار گاہ سے مشکوک بیگ برآمد، اے ایس ایف حکام نے بیگ قبضے میں لے لیا، نامعلوم مسافر سامان سے بھرا بیگ روانگی لاؤنج کے سامنے چھوڑ گیا تھا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، مغل پورہ سے دھرم پورہ کینال روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، 3 ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں، شہری خوار۔ ایل ڈی اے نے فیروز پور روڈ پر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا، ایل ڈی اے نے 2 روز قبل سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں پبلک نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی اورنج لائن ٹرین خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس، سمن آباد سے یتیم خانے تک سڑکوں کی بحالی اور پیکج 2 پر ڈپو کے لیے ٹرین بنانے کی تجاویز پر غور، سانحہ چیرنگ کراس کے شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ رانی پنڈ میں 4000 فٹ طویل سڑک کی تعمیر کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ نے فیزیبلٹی رپورٹ طلب کر لی، ڈپٹی کمشنر آفس کی ڈیولپمنٹ برانچ کی جانب سے واسطہ اور ہائی وے کو مراسلہ جاری۔ ایف بی آر کے اپر ڈویژن کلرکس کی 23 سال بعد سنی گئی، ان لینڈ ریونیو کے 29 کلرکس کی سپروائزر کے عہدوں پر ترقی، جبکہ ان لینڈ ریونیو سروس کے 20 افسران کو عارضی بنیاد پر گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دے دی گئی۔ لیسکو کے 100 سب ڈویژنل آفیسرز کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع، وزارت پانی بجلی سے منظوری کے بعد 1 سالہ توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، مستقل کرنے کی بجائے توسیع کیے جانے پر ایس ڈی اوز کا اظہار تشویش۔ گورنر ہاؤس کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، ہائیڈرو پارک یونٹ میں توسیع کر دی گئی، گورنر رفیق رجوانہ نے زرعی یونیورسٹی کے تعاون سے ہائیڈرو پارک یونٹ کا افتتاح کیا۔ 11 افسران کو نیشنل مینجمنٹ کورس پر بھیجنے کی سمری ارسال، محکمہ سروسز نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی، افسران میں امداد اللہ بوسان، مومن آغا، ندیم محبوب، رائے محمد طاہر، نسیم صادق سمیت دیگر شامل۔
लाहौर हाई कोर्ट में मयानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल, डीसी सुमैर अहमद सैयद अदालत में पेश। अदालत का कब्रिस्तान की एक्वायर की गई अराजी की तफसीली रिपोर्ट और काबिजीन की फहरिस्त पेश करने का हुक्म। शरीफ खानदान की बैरून मुल्क जायदाद वापस लाने का केस। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को भी नोटिस जारी। 16 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जाली डिग्रियों वाले सरकारी मुलाजिम होशियार। सरकारी मुलाजिमीन की डिग्रियों की तस्दीक का फैसला। 2008 से 2016 तक भर्ती होने वाले मुलाजिमीन की डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मोहम्मद जुबैर खासा ने चेरिंग क्रॉस पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करके शहीदों का कर्ज उतारेंगे। गवर्नर पंजाब से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहीला खान दुरानी की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। उधर रफीक रजवाना की ख्वाजा साद अफरीक के हमरा अपने प्रेस सेक्रेटरी आगा मशहूद के घर आमद। आगा मशहूद से 22 साला भतीजे के इंतकाल पर ताज़ियत। मुस्लिम लीग कफ के रहनुमा चौधरी शुजात और परवेज इलाही से कारकुनों की मुलाकात। चौधरी शुजात कहते हैं हमारे दौर और मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुआवजा अवाम खुद कर रहे हैं। सानह चेरिंग क्रॉस के 4 जख्मियों में हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक तकसीम। वजीर एक्साइज मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जख्मी जुल्फिकार, ताहिर और अजीम को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए। उधर सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने जख्मी अहमद रियाज को 3 लाख रुपए का चेक दिया। मून मार्केट में पुलिस की जानिब से सानह चेरिंग क्रॉस के शोहदा के लिए दुआया तकरीब फातिहा ख्वानी की गई। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर्स, सीओ हेल्थ डॉक्टर जुल्फिकार और डीडीओ हेल्थ की शिरकत। सुमैर अहमद सैयद की इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम वसाइल गिरोहकार लाने की हिदायत। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत कल होने वाले पेपर के औकात कार तब्दील। रियासी का पेपर दिन 11 बजे के बजाय सुबह 10 बजे शुरू होगा। औकात कार में तब्दीली के हवाले से सीईओ एजुकेशन को अहकाम जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। प्रोफेसर्स के 3 ग्रुप्स में सख्त मुकाबला। पीआईए को जहाजों की कमी का सामना। तैयारों की कमी और फनी खराबियों से 12 परवाजें मनसूख। कौमी एयरलाइंस सफेद हाथी बन गई। खसारा 25 करोड़ रुपए से भी बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत पॉलिसी तश्कील देने की करारदाद भी जमा। जबकि पीटीआई की नबीला हाकिम अली ने महकमा सेहत के अरबों रुपए के फंड्स पर तहरीक अल्तवाई कार जमा करा दी। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। गुलबर्ग, एमएम आलम रोड और दीगर इलाकों में कमर्शियल और रिहायशी जायदादें सील। उधर एलटीए ने जौहर टाउन में मुतादिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 239 PCSIR भी सरबमोहर। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। CCPO मीन बैंस और दीगर पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हाई कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया। सजा पूरी हो गई, रिहाई नसीब न हुई। सानिया मॉडल टाउन का मुलजिम गुल्लू भट्ट ताहाल रिहाई का मुंतजिर। गुल्लू भट्ट गाड़ियों के शीशे तोड़ने और इक़दाम कत्ल की सजा भुगत चुका। भांजे काशिफ की सिटी 42 से गुफ्तगू। सानिया युहन्नाबाद का एक्सीडेंट के मुलजिमा मरियम सफदर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमा को गिरफ्तार करके 4 मार्च को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन यूसी 253 हामिद नजीर गुज्जर ने झलके गांव में तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। उधर चेयरमैन यूसी 222 सरवर सुलहरी की जानिब से बीड़ गांव में नादरा वैन का एहतमाम। जबकि चेयरमैन यूसी 247 बशारत रहमानी ने काहननों में सफाई इंतजाम का जायजा लिया।
चेयरमैन यूसी 136 चौधरी सगीर ने दारोगाबाना में सफाई मुहिम का एहतमाम किया। चेयरमैन यूसी 154 चाचू शराफत कोटली पीर अब्दुर्रहमान ने इलाका मकीनों के मसाइल सुने, जबकि चेयरमैन यूसी 153 सईद मलिक की जानिब से अंगूरी बाग स्कीम में नादरा वैन सर्विस का एहतमाम। यूसी चेयरमैन शौकत खोखर, आसिफ मियो, इशफाक जट, राना सफ्तर, गुलाम नबी तूर और डॉक्टर लियाकत की SHO ग्रीन टाउन वसीम अख्तर से मुलाकात। उधर मुशीर वज़ीर आला बहादुर अली की रिहाइशगाह पर अहमद मुबीन सैयद, जाहिद गोंदल और दीगर शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी, जबकि यूसी 213 चेयरमैन मंजूर हुसैन खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वजीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की 8 साल गिरा लीगी रहनुमाओं, कारकुनों और अजीज़ व क़ारिब की जानिब से मुबारकबाद। और PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, PCB ने खालिद लतीफ, शर्जील खान को नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर दिया। क्रिकेटर खालिद लतीफ की एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह से भी मुलाकात, तफ्तीश चंद रोज जारी रहने का इम्कान।